Alors là, ils ont repris leur place dans la salle et nous attendons d'un moment à l'autre le redémarrage donc des travaux pour permettre à ceux qui n'ont pas pu s'exprimer de le faire pour donc rassembler toutes les idées afin d'en sortir des résolutions qui suivront. Adam. شكرا ستيفان. طبعا في الواقع السادة والسيدات المشاهدون الكرام، كنا ولا زلنا نتابع جلسات المنتدى الوطني الشامل للإصلاح المؤسسي، وهناك قضايا كما ذكرنا آنفا، قضايا هامة نوقشت خلال الفترة. والآن منذ الساعة 3 وحتى هذه اللحظة ناقش المنتدون جوانب عدة، منها إصلاح القضاء وموضوع الشباب وتطوير وترقية المرأة. هذين الموضوعين لقيا حيزا كبيرا للمناقشات، وتداخل العديد من القضاة وكتبة العدل والمحامين، تطرقوا إلى مواضيع حساسة جدا يجب أن ينظر في هذا الأمر. ولكن الموضوع الذي شغل حيزا كبيرا بجانب الآخر موضوع الشباب والمرأة. هذين الموضوعين طبعا بما له من أهمية، حيث تداخل العديد من أعضاء الحكومة وكذلك الحضور، وتطرقوا إلى مسائل جوهرية تهم الشباب وترقية المرأة من حيث التعليم وتمكينها في الحياة العامة، وكذلك البحث عن فرص عمل وتطوير وترقية الشباب. كل هذين الموضوعين ناقش فيها الكثير من الحضور، والمنتدون أيضا قدموا بعض الاقتراحات والحلول التي تساعد على تقليل حدة البطالة في أوساط الشباب والعمل على ترقية المرأة. ونذكر أيضا بأن المشاركين في هذا المنتدى قد أثروا بمداخلاتهم واستفساراتهم، وقدموا الكثير من الحلول والاقتراحات، إلى جانب مواضيع أخرى هامة تناولها المنتدون، مثل موضوع حرية الصحافة ومساعدة الصحفيين على الحصول للمعلومات ونشرها، وكذلك فتح فرص أمام الصحفيين ووسائل الإعلام على الحصول لمعلومات جد هامة تفيد المجتمع. وكذلك مواضيع أخرى نال حيزا كبيرا، منها مسألة الرعاة والمزارعين، وأيضا التقسيم الإداري، ومسألة لجنة مجلس الشيوخ، وكذلك موضوع الأمن والثنائية اللغوية. كل هذه المسائل قد ناقش فيه المنتدون مناقشة جادة وحامة، ولكن نظرا لضيق الوقت خرج المشاركون في المنتدى لأداء فريضة الصلاة، ثم سيعودون مرة أخرى لقاعة الجلسات بقصر 15 من يناير لمتابعة المناقشات والمداخلات إلى حتى 8 ليلا فيما أعتقد. وأترك الفرصة لزميل ستيفان ليوافيكم بالمزيد من التطورات الجارية هنا بقصر 15 من يناير. Oui, Adam, vous l'avez si bien dit, nous avons parlé tantôt de la réforme judiciaire, mais il y a également la question de la promotion de la femme et de la jeunesse qui a fait l'objet de débats également après la présentation de cette thématique-là. Et là, des voix se sont levées et surtout les femmes ont également soulevé la question de la promotion de la femme. Il fallait justement, selon elle, que la femme retrouve sa place, et puisque le chef de l'État a fait une place belle à la femme,
et le chef de l'État fait de la question de la promotion et de l'autonomie de la femme l'un de ses chevaux de bataille, eh bien, il faudrait bien que cela soit respecté. Les femmes ont voulu justement que la femme rurale retrouve sa place et que la jeunesse également puisse retrouver sa place dans le concert de nations, dans les instances de décision. Et s'il faut justement revenir à ce que le chef de l'État a fait pour respecter son engagement, eh bien, il vous souviendra que le dernier gouvernement qui a été mis en place, la femme et la place, la jeunesse, surtout les deux, ont retrouvé leur place justement parce que le chef de l'État, le maréchal du Tchad, a voulu et a fait respecter cela en nommant assez de jeunes dans ce gouvernement-là. من البلدان جوار لقوا المشاكل الهروب جابهم دل أزمة في الشوارع عشان ذاك نطلب من الحكومة ونطلب من اللجنة المشكلة هنا أطفال لا خليه يشيلوا كلام مهم سريع ونقصر صح نحن ندي ندى للشباب ناخذ هذه الفرصة الشباب اليوم الهوت اوتوريتي دي لا ريبوبليك الناس الكبار كلهم شالوا نية يقدر ينطونا المسؤولية للشباب المسؤولية نشيلوه كيف؟ نشيلوه بحكمة هنا ترابط تصالح هنية كون نحن نكون ناس كيف نشيلوه عن باكر المسؤولية الحس ناسنا الكبار مدو يدا ما نكونوا فكرنا يالية عن باكر يسبب مكان آخر عشان ذاك خلي كم زين هوان كل اليوم سيد أشير هنا أخوك هيب أخوك أبقى جيد وثم ثانية نستغرب أخواننا وايدين ما شاء الله لقوا فرصة في مجال هنا شباب في الحكومة لقوا وظيفة كبار وليد ينطو يد للأخوان اللي عندهم ما لقوا فرصة ده هم يبقوا السبب يقدروا يلزوا أخوانهم برا ده مشكلة كبيرة اليوم la société civile en général, jeunes en particulier, le travail qu'on est en train de travailler, travail volontaire, personne ne nous paye. Vous voyez? Ndoro hubbal watan. Washandak, nihina, nuhub, niridu watanna, paye contribution indina ganso. أيضا قبل شوية زول واحد شال بارول يقول شباب دول بيجوا بوليسيا أمرهم منهم بوليتيك يدور يودونا وين؟ مشكلة كبيرة. أنا داير politique des sortes de politiciens. On est politicien, c'est vrai. On est politicien, on n'est pas politicien politique partisan. On accompagne la politique nationale du gouvernement en faveur de la jeunesse. Comment on peut évoluer pour résoudre tous nos temps problèmes. Achandak, Yakhwana, ما تحسدنا تمرقنا تلزونا نمشي قدام ورا انتوا ذاتوا كيف اطار هنا شباب جيتوا في بوزيشن بلا شباب ما تجوا وعشان ذاك شكرا ثاني مره ما نبقى كثير نحن اخواننا كله جاهزين ننتظر الشباب الاخرين ده فرصه هم يقروا ريزوليوشن هنا يا ترى وشكرا لكم وهذا الفرصه اديتونا ده ان شاء الله ما نبقى ياليه نمشي قدام ونشرفكم شكرا شكرا جزيلا شرف الدين. Je passe la parole à Haroun Badawi. Merci Madame la Présidente de me donner l'opportunité d'exprimer une deuxième fois. Mais moi je veux parler de la question de la femme. Parce qu'on a tendance de dire commençons par 30%. Et arriver à 50% à évoluer. Mais je pense que la femme contribue dans le foyer et à l'éducation de l'enfant à 50% au même titre que l'homme. Pourquoi réduire la femme à 30%? Moi, je pense que parlons de l'égalité. Et quand je dis ça, parce que
c'est en honneur de ma mère qui m'a éduqué et aussi à une de mes tutrices à Bamako qui est dans le présidium. Donc je pense que ne parlons pas de 30%. Je voudrais venir par rapport à la jeunesse. On a tendance à dire créer l'observatoire de la jeunesse, créer ceci, créer cela. Mais au lieu de faire de volonté politique, essayons d'aller dans l'action. Est-ce qu'on est en train de parler de cette jeunesse qui a passé plus son temps dans des boîtes de nuit à l'extérieur qu'à l'université et qui est propulsée, responsable ou bien de cette jeunesse qui a plus passé son temps à l'université de N'Djamena mais qui se retrouve clandomane ou bien serviteur dans le bar? Essayons de penser aujourd'hui la jeunesse quand j'entends, parce que si je dis un jeune ministre, ça risque de faire une confusion avec le frère Aziz que je respecte beaucoup, mais je parle du ministre de la Défense, Mohamed Ali, quand il dit qu'il ne faut pas que la jeunesse soit politisée, qu'il faut qu'on arrête d'intégration et consorts. Moi, je pense que si il est arrivé à ce niveau, c'est parce qu'il est jeune. Donc, il ne faudrait pas qu'on fasse des propositions pour empêcher à ce que d'autres jeunes évoluent. La fonction publique a besoin des gens. La fonction publique a besoin des infirmiers, à de jeunes pharmaciens, à des médecins, donc à des gestionnaires. Donc je pense que essayons d'intégrer la jeunesse à la fonction publique en fonction des besoins et non en fonction de leur appartenance familiale ou ethnique. Et cela va résorber la jeunesse. Et s'agissant de la femme, je vois observatoire des femmes, quoi, je suis d'accord qu'on ait des observatoires, mais dans tous ces documents, on a oublié la femme rurale. Et moi, en tant que pharmacien, j'ai fait les 23 régions et je pense à cette femme de Bao, ou bien de Nyergui, ou bien de Nyere, ou bien de Baili, de Gorée, de Ham et autres, qui son quotidien, ce n'est pas de faire le maquillage pour être belle. Son quotidien, ce n'est pas de porter des bons habits pour se faire voir, mais son quotidien, elle est à la recherche de l'eau. Elle est à la recherche de la nourriture. Elle participe à l'éducation. Donc pensons à cette femme, parce que dans ces trucs-là, on a vu, je suis tout à fait d'accord qu'on ait l'observatoire des femmes. Je salue le CONAF qui est dirigé par ma tutrice et autres. Mais essayons de penser à cette femme rurale, pensons à l'eau et autres. Et pensons à la création des activités génératrices de revenus. Mais quand on demande aux banques, les banques, la plupart, c'est des commerciales. Un commercial ne va jamais aider quelqu'un à évoluer. Les banques cherchent toujours à rabaisser l'autre. Donc, pour finir, je pense que la question des parités, n'essayons pas de faire ça une réclamation. C'est un droit. Aujourd'hui, quand je dis il faut agir et non avoir la volonté politique, déjà, on parle de 30%, mais dans le présidium, si on fait un calcul très simple, ça n'atteint même pas 30%. Donc, commençons à revendiquer 100% d'égalité pour qu'on arrive à 30%. Merci. Merci beaucoup, M. Haroun Badawi. Je passe la parole à M. Mbaye Ramaji Désiré. Il est là? Pas de motion, on a expliqué la règle du jeu. On passe 3 personnes dans chaque corporation. Après, on arrête à 19h30 et on continue demain matin. Il n'y a pas de motion, s'il vous plaît. On a assez perdu de temps. Merci. Ok, merci beaucoup. Avant tout propos, recevez mes civilités, honneur et considération. Nous sommes là, c'est pour préserver et conserver aussi les efforts de nos aînés. Mais nous avons aussi des propositions à faire. Beaucoup de jeunes pensent que nous sommes venus ici, c'est pour redonner autre forme à ce forum. Or, c'est un travail qui a été fait et que nous sommes là, c'est pour voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et nous allons rester dans les résolutions de 2018. Donc, ici, dans notre résolution de numéro 9, l'implication de la jeunesse dans la gestion des prises de décision.
Oui, c'est vrai. Le président a donné des signaux forts. Aujourd'hui, le maréchal a montré aux yeux du monde que la jeunesse tchadienne est arrivée à un niveau où il faut la responsabiliser, et il l'a fait. Et nous avons même acclamé, on a même organisé des cérémonies, tout. Donc, la jeunesse est reconnaissante envers le maréchal du Tchad. Le problème en est que ces promotions sont seulement que ici, dans la ville de N'Djamena. Or, nous avons des jeunes leaders qui sont aussi dans les provinces et qui font plus meilleur que nous. Donc ici, je propose, dans cette résolution numéro 9, au gouverneur et aux délégués chargés de la jeunesse de chaque province d'essayer de promouvoir ces jeunes qui ont des talents et qui sont en train de faire un travail et qu'on ne les a pas oubliés. On n'a pas oublié nos amis des provinces. Nous ne sommes pas égoïstes. Maintenant, un peu plus loin, je pense que la question de l'emploi. Aujourd'hui, les aînés qui sont là, vous avez eu la chance, vous avez eu des opportunités, mais nous, c'est le calvaire. C'est le calvaire parce que même notre système éducatif, on est là, on récite comme des perroquets, on fait les bichis, il n'y a pas de changement. Donc, essayons quand même de voir. Aujourd'hui, notre système éducatif nous donne une bonne formation, mais c'est pour travailler dans les bureaux. Un jeune comme moi, je n'ai pas eu la chance d'écouter ce qu'on appelle entrepreneuriat. J'arrive à un niveau, on me dit il faut entreprendre. Avec quoi? Comment je dois faire? Et à notre grande surprise encore, on nous dit qu'aujourd'hui nous sommes politisés. Quel politisé? Si nous sommes politisés, c'est le comportement de nos aînés qui gèrent la politique qui nous amène à être politisés. Donc ne retournez pas la veste ou la situation qui a été mal gérée contre nous. Donc le ministre de la Défense doit se retenir. Un peu plus loin, je voudrais aussi dire ici qu'il faut qu'on propose aux gouverneurs ou bien ceux qui sont les représentants des ministères de la fonction publique dans les provinces. Parce que les jeunes des provinces ne peuvent pas fournir leurs dossiers depuis leur localité. Ils sont obligés soit de se déplacer à N'Djamena, soit d'envoyer leurs dossiers à N'Djamena. Et ça fait que tout est centralisé à N'Djamena et nos jeunes de province, ils sont là à vivre que le calvaire. Donc essayons de penser aussi à ces jeunes de province et dans les 16 000 jeunes qu'on doit intégrer, il faut qu'on fasse la répartition par les provinces. N'oublions pas les jeunes de province, s'il vous plaît, les décideurs politiques. Si le ministre de la fonction publique est dans la salle, il faut qu'il essaie de prendre cette résolution. Madame la Présidente, en tant que fils, je voudrais vous dire quelque chose qui est très, très important. Aujourd'hui, le chef de l'État est en train de tourner ses regards envers la jeunesse. Aujourd'hui, le chef de l'État essaye de mettre la jeunesse au devant de la scène. Mais il y a aussi un problème. Vous-même, vous avez dit que tout le monde n'a pas la chance de travailler à la fonction publique. Aujourd'hui, il y a des jeunes qui se démerdent dans le secteur privé, d'une autre manière, les contractuels. Et le chef de l'État essaye quand même de les faire bénéficier d'un décret. Aujourd'hui, le jeune n'a pas la possibilité de bénéficier de l'acte du chef de l'État parce qu'il n'est pas fonctionnaire, parce qu'il est un contractuel, parce qu'il y a une loi au sein de fonction publique qui interdit à ces contractuels de gagner, soit on parle de double emploi, ou soit ils gagnent 2 fois. Donc hier, le représentant de la majorité a recommandé plusieurs ordonnances. Et nous essayons à ce que le ministère de la fonction publique essaye de mettre sur pied l'ordonnance qui doit statuer sur les contractuels qui bénéficient de l'acte du chef de l'État. Ça c'est important parce que c'est un danger. C'est un danger pour la promotion politique de ces jeunes. Donc je pense que je m'arrête à ce niveau, je laisse la parole à d'autres jeunes. Merci beaucoup. Merci infiniment pour ces propositions. Donc, avec votre permission, je vais donner la parole à 3 femmes. Et on continue. Donc, je vais passer la parole à Madame Mekombe Thérèse, présidente de l'Association des femmes juristes.
Ok. Merci Madame la Présidente. Je me réjouis de cette rencontre. Je me réjouis également du fait que la question que je voulais soulever ici a été soulevée par ceux qui m'ont précédé. Et vraiment, je m'en réjouis parce que j'estime que ce n'est plus un problème tabou. Je voudrais parler du Code des personnes et de la famille. Les voix se sont levées ici pour dire que c'est un code qui n'est pas adapté à nos réalités. Je pense qu'il faudrait que nous soyons conséquents par rapport à ce que nous disons. L'élaboration de ce code requiert l'adhésion de toutes les couches de la population tchadienne. Les gens se sont mis ensemble pour élaborer ce document. Et si aujourd'hui on vient nous dire que ce document ne reflète pas nos réalités, de quelle réalité s'agit-il? Je me pose la question également de savoir, sommes-nous heureux de continuer à mettre en œuvre un code qui n'est pas le nôtre, un code désuet, un code de la France de 1958. Que disons-nous de ce code-là? Si maintenant on dit qu'un document qui a été élaboré par nous-mêmes, en tenant compte de nos réalités, de nos us et coutumes, on vient dire que ce code-là n'est pas adapté à nos réalités. Je suis sidéré d'écouter les Tchadiens parler de cette manière-là. Avançons, s'il vous plaît. Nous souhaitons que ce code, ce document, c'est vrai, c'est un document qui a été élaboré il y a plus de 20 ans, qui a fait son chemin. Tout ce que nous demandons maintenant, c'est que ce document-là puisse être révisité. Qu'on révisite en tenant compte des réalités, en tenant compte du contexte social et culturel, en tenant compte également de l'environnement politique, parce que beaucoup de choses ont évolué. Et que nous puissions arriver à un consensus, un document de consensus accepté par tout le monde. J'ai écouté dire également qu'il y a des réserves. S'il y a des réserves et si on s'assied, nous pouvons lever ces réserves-là. Ces réserves, je crois que je ne vais pas m'étaler, je ne vais pas parler de ce code. Si réellement les gens qui parlent de ce code-là ont lu ce document, ils devraient plutôt avancer en disant que reprenons ce dossier-là, revisitons et adoptons-le pour le bien-être de tout le monde. Ce n'est pas un code de la femme, c'est bien du code des personnes et de la famille. Et qui dit famille, dit homme, femme, enfant, dit tout le monde. Donc n'essayons pas de régresser. Le Tchad était pays indépendant depuis plus de 60 ans. Nous ne pouvons pas continuer à mettre en œuvre un document qui n'est pas le nôtre. Et donc moi je suis de ceux qui veulent que ce code-là soit révisité et que cela puisse être adopté le plus rapidement possible. Et si on tient compte de ce qui a été dit l'année dernière à la fête de la femme, le chef d'État a demandé que ce code-là soit adopté. Et donc là aussi, je regarde du côté de l'Assemblée nationale, je regarde du côté également du ministère de la Femme. Il faudrait que ce document-là, qu'on le ressorte de là où il est et qu'on le révisite et qu'on l'adopte. La deuxième chose que je voulais dire, c'est par rapport également à la question de notre organe qui est le CONAF. Nous voulons que le CONAF soit institutionnalisé. C'est bien d'institutionnaliser un organe, mais je propose que le CONAF reste tel qu'il est. Ça permet de mettre en œuvre les activités, de faire du plaidoyer également en faveur de la femme. Parce que si on l'institutionnalise, ça va être un instrument administratif qui va être très lourd et qui risque également d'être confiné et qui ne pourra pas faire ses preuves, alors que le CONAF, en moins de 5 ans, a fait ses preuves. Donc je propose que le CONAF reste tel qu'il est, mais plutôt qu'on accélère la mise en place de l'Observatoire du genre, qui va être un laboratoire, qui va être alimenté par le travail du CONAF et des autres associations, afin que le problème de la femme et la problématique du genre puisse être résolvée au niveau du Tchad. Je voudrais également, pour ce qui est de la loi sur la parité, dans le document, dans la résolution, il est dit qu'il faut mettre les femmes compétentes. Il faudrait que nous, femmes, nous qui avons lutté pour avoir cette loi-là, nous puissions avoir un suivi, faire un suivi de ce document. Mettre la femme qu'il faut à la place qu'il faut. Ce n'est pas parce qu'on a voulu avoir 30% qu'on doit mettre les femmes incompétentes.
Nous sommes en train de parler également de l'incompétence du côté des autres. Donc nous, les femmes, nous n'avons pas droit à l'erreur. Mettons les femmes qu'il faut à la place qu'il faut pour que nous puissions être la crème des crèmes et que nous puissions également travailler pour le développement de notre pays. Il y a un député qui a parlé des violences basées sur le genre qui sont devenues recrudescentes ces derniers temps. Pas seulement dans les provinces, mais au niveau de N'Djamena. On tue les femmes comme des mouches. On les viole, on viole des bébés, on viole des enfants. Je regarde du côté du ministère de la Justice. Les textes sont là. Le nouveau code pénal a pris en compte toutes les violences. Il faudrait que les magistrats fassent diligence et qu'en cas de violence basée sur le genre, que les textes soient appliqués dans sa rigueur. Qu'on ne violente pas encore les femmes doublement, parce que quand c'est une femme qui arrive au niveau de la justice, quand elle est violée, automatiquement on attribue le tort à cette femme-là. On ne cherche même pas à savoir pourquoi cette femme a connu cette violence. Donc il faudrait l'application stricte et efficace et efficiente des documents juridiques que nous adoptons au niveau de notre pays. Voilà, Madame la Présidente, ce que je voulais dire pour ce qui concerne les femmes et je vous remercie. Merci beaucoup, Thérèse. Je passe la parole à présent à Madame Rakia Kali. Elle est dans la salle? Ok. Merci Madame la Présidente. Je parle en tant que femme, avec un cœur ému. Si je soulève mes yeux vers ma droite, je vois quelque chose, une phrase que je demande à tout un chacun ici à son entrée, s'il voit cette phrase, que cette phrase aille tout droit au cœur de tout un chacun ici dans cette salle, pour qu'on puisse vraiment traiter les solutions de ce pays avec amour. Je m'en vais ici faire une petite remarque. Depuis hier, je crois que les jeunes sont là. Le maréchal, il prend du sérieux avec les jeunes. Mais j'ai l'impression qu'il faut un peu travailler la jeunesse pour qu'ils soient sérieux et que tout ce qu'ils demandent, ils vont en avoir. Sur ce, je reviens un peu sur l'histoire du code de la famille, des personnes de la famille. Je rejoins tous ceux qui ont passé avant moi. Je crois que les connaisseurs des textes ont parlé. Madame Mekombe vient de me devancer. Mais n'empêche que j'essaie de l'appuyer aussi avec quelques autres. Parce que je viens d'écouter ce matin un représentant religieux qui a dit que voilà le code et ceci et cela. Non, je pose d'abord une question à l'Assemblée. Où se trouve le projet du code depuis plus de 10 ans? Si jamais ils ont ce projet avec eux, qu'ils essaient de le faire ressortir. C'est un projet. On n'a pas dit qu'on doit l'adopter en tant que tel. Mais je m'en vais attirer l'attention des participants ici. Les chefs religieux sont là. Les chefs coutumiers sont là. Et on sait que le Tchad, c'est un pays laïque. N'empêche, on a parlé de code de la famille de la France et autres. Nous ne sommes pas des Français. Maintenant, je demande à l'Assemblée de ne pas ramener encore cette histoire-là au niveau des ministres, mais de prendre cette histoire-là en main et créer une commission où les chefs religieux, les représentants, je ne sais qui, les chefs coutumiers, tout ce monde-là doivent réfléchir et les connaisseurs de textes sont là. Les connaisseurs de textes, quand je dis connaisseurs de textes, c'est les juristes, les hommes de droit là, ils sont là. Donc ils n'ont qu'à se regrouper pour réfléchir et accélérer ce processus pour nous permettre, nous, mères là, et puis et nos enfants, et là, pour vraiment prendre le règne de notre famille. Parce qu'on ne sait pas quel est le droit d'une femme, qu'est-ce que la femme doit faire, qu'est-ce que la femme ne doit pas faire, et ainsi de suite. Je m'en vais aussi vers l'histoire de la réforme de la justice.
Depuis ce matin-là, les gens ont parlé, mais j'ai vu parmi les résolutions, ils ont parlé de justice militaire. Mais la justice militaire, là, moi, en tant que maire, là, j'ai dit, il faut écarter les militaires des civils. Parce qu'un militaire, avec sa tenue, là, quand il se tient devant un civil, le civil a peur. Alors que le militaire, lui, si c'est son supérieur militaire qui le juge, là, il a peur parce qu'ils ont leur discipline instaurée. S'il voit son général, il s'assied. Donc moi, je suis vraiment pour ça. Il faut accélérer cette histoire-là. Les militaires, la mettez-les de côté et laissez les civils de côté. Ça, j'interpelle le ministère de la Justice. Et maintenant, je parle toujours en tant que maire. Il faut résumer, hein, oui, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Je suis à mon dernier point. En tant que maire, tous les mots là, j'ai l'impression que ça se regroupe sur la justice. Si justice est justice, on n'aura pas de problème. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Rakhia Tchale. Je passe la parole à présent à Mme Amina Ache. Elle est dans la salle. Je suis là juste à côté de Mme Rakhia Tchale. Merci Madame la Présidente. Compte tenu du temps qui nous est imparti et l'économie qu'on en fait, je vais directement aller à l'essentiel. Pour ma part, j'ai également une préoccupation comme celles qui m'ont précédé par rapport à l'adoption du Code des personnes et de la famille. Moi, je m'inscris parmi les gens qui disent ici que le Code n'est pas un mort-né, mais plutôt en gestation. En gestation, c'est vrai qu'il a été conçu il y a 20 ans de cela. 20 ans, c'est peut-être l'âge d'un jeune adulte. Mais pour ceux qui connaissent un peu le Code, en son temps, quand il a été produit, il souffrait de 30 réserves. Les 30 réserves sont toutes d'ailleurs légitimes, qui ont été émises par des confessions compte tenu de la religion. Et en son temps également, une des organisations confessionnelles a produit même un code des personnes de la famille typiquement religieux. Et je me dis que par rapport à cela, au lieu de renvoyer, comme l'ont proposé certains, ce code au niveau du gouvernement, il faudrait plutôt que nous nous engageons pour sa relecture. Aujourd'hui, nous avons dans cette salle beaucoup de sensibilités qui sont représentées. Nous avons également une forte organisation des gardiens des us et des coutumes, les chefferies traditionnelles dont on a vanté le mérite toute la matinée pour leur maintien au niveau d'une organisation très forte. Nous avons également les représentants des confessions religieuses. Nous avons également des responsables à tous les niveaux qui peuvent influer dans le processus de son adoption. Et ainsi donc, pour appuyer ceux qui vont dans le sens de la lecture, si on réunit tous ces corps, toutes ces entités que je viens de citer, on trouvera justement de quoi apurer toutes ces réserves qui empêchent l'aboutissement de ce code. Merci Madame la Présidente, c'est je suis. Merci beaucoup Madame Amina Ache. Est-ce que Maître El Djimba est dans la salle? Ok, parce que nos frères professionnels de la justice, ou comment on les appelle, ils menacent de sortir parce qu'ils sont mécontents, ils disent que c'est leur thème, ils veulent parler. Donc comme il ne reste que deux, je vais leur donner la parole, avec votre permission bien sûr. Donc je passe la parole à Maître El Djimba et ensuite à Maître Moussawad. Merci beaucoup, Madame la Présidente du Présidium. Vous nous avez rattrapé de justesse. Je vais tout droit au but. Je voudrais féliciter toute votre équipe pour ce travail qui n'est pas facile, on le comprend bien. Je voudrais revenir un peu sur les propos de M. Aziz Mamad Saleh, qui est le directeur du cabinet civil du président de la République. Mais déjà, je puis le remercier sincèrement pour sa lucide intervention en ce qui concerne le Conseil économique
sociale et culturelle. En effet, Madame la Présidente, il y a des gens qui s'autorisent à parler des choses qu'ils ne comprennent pas, qu'ils ne connaissent même pas. Qu'est-ce qu'ils perdent avec le maintien du Conseil économique, social et culturel, qui pourtant joue le rôle qui est le sien, et son importance comme émanation des Nations Unies n'est pas une invention. Mon collègue Abdelhakim et bien d'autres hier ont relevé que le budget du Conseil économique et social est en deçà même du budget des 3 jours de ce présent forum. Les raisons qui ont amené à le maintenir au premier forum ont-elles déjà changé? Ou bien il faut supprimer pour le plaisir de supprimer? Quels sont les critères donc d'adoption ou de rejet des résolutions? Je n'en suis pas tellement convaincu ici. Malgré des informations données ici, vous avez retenu sa suppression en vous fondant sur quoi? Nous ne savons pas. Sur la justice. Le bâtonnier tout à l'heure a parlé des éminents juristes et hauts magistrats qui sont au présidium. Mais il y a aussi une suite de cette crème de juristes autour du président de la République, le maréchal du Tchad. Je voulais revenir pour citer M. Aziz, mais il y a aussi M. Philippe Houssiné. Ces éminents juristes peuvent aider le maréchal du Tchad à faire que la justice marche bien. Et si la justice marche bien, tout va bien marcher. Une justice juste, indépendante, forte, efficace et efficiente peut aider l'état de droit à avancer. Et c'est un facteur de développement, tout le monde le reconnaît. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs du Présidium, éminents participants, ce qui est dû doit être fait. J'entends par cela la réparation, le rétablissement de l'équilibre rompu. En effet, le talon d'Achille de la justice au Tchad, c'est l'exécution de ces décisions contre l'État et ses démembrements, et ayant des répercussions, n'est-ce pas, sur les particuliers, parce que le bon exemple n'est pas donné par l'État lui-même. Pour exécuter une seule décision de justice, vous avez toute une forêt à traverser. Si tu n'es pas mangé par des bêtes sauvages, tu peux y arriver. L'on parle de commissions multisectorielles pour faire des propositions sur les voies et moyens pouvant aboutir au règlement des condamnations judiciaires. L'évocation même est très longue et ceci explique cela. Contre l'État et ses démembrements, que c'est en cours de réalisation, résolution 9. Je rappelle que depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui, aucune condamnation de justice rendue contre l'État n'a été payée. L'on parle des auditeurs qui se sont permis à réserver un sort aux décisions de justice. Cela écorne l'indépendance de la justice. C'est très grave, madame. Nous sommes jaloux de notre souveraineté en tant qu'État tchadien et de notre indépendance en tant que justice. Que le forum prenne une résolution dans le sens de la mise en place d'une équipe de pays pour que les demandeurs de services publics de justice entrent dans leurs droits. Ils vont avoir confiance en leur justice. Pour finir, madame, qu'est-ce qui bloque la réactualisation des textes régissant les professions libérales, du moins ceux qui sont déjà en chantier?
le texte sur la profession des avocats qui dure depuis des années, les textes sur les greffiers, la loi portant statut des huissiers commissaires de justice qui est ressortie dans la résolution numéro 3. Je vous informe que la plupart, pour ne pas dire la quasi-majorité des pays de l'OHADA, ont déjà leur nouveau texte. Le monde est en mutation, la justice aussi. S'il vous plaît, que nous puissions avancer comme les autres pays. C'est important parce que quand on parle de la justice, c'est un facteur fondamental. Je ne reviens pas sur les propos qui sont tenus tout à l'heure par mes prédécesseurs, les conditions dans lesquelles travaille le personnel judiciaire. Vous pourrez vous résumer, s'il vous plaît, vous pourrez vous conclure? Oui, donc la justice est le socle de la démocratie. La magistrature doit travailler dans des conditions décentes, qu'on mette tous les moyens à la disposition des magistrats, des greffiers, de tous les acteurs judiciaires pour assumer le rôle qui est le leur en tant qu'un troisième pouvoir de la République. Je vous remercie. Merci beaucoup, Maître Djimbay. Est-ce que Maître Moussa Wade est là? Ok, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. D'abord, avant tout propos, j'ai fait mienne la remarque faite par le directeur de cabinet du chef de l'État, selon laquelle, en principe, la restitution faite ce matin, vous auriez dû provoquer la réaction de la plénière. Malheureusement, ça n'a pas été ainsi. Ceci étant, je reviens encore sur la résolution numéro 5, sur la CRIEF. La CRIEF. Moi, je pense que la création de la Cour de répression des infractions économiques, si le forum passé avait suggéré, c'est parce que c'est une question très capitale. Il s'agit de la vie de l'État en termes de finances publiques. La création de cette Cour ne peut être remplacée par la création d'un pool. Contrairement à certains esprits selon lesquels créer des juridictions spéciales, se mettre en porte-à-faux avec nos engagements internationaux, je dis c'est faux. On crée une cour et dans cette cour, on prévoit toutes les procédures, toutes les garanties. On crée une chambre d'instance, une chambre d'instruction et une chambre d'appel. Je crois que les principes directeurs d'un procès équitable ici se trouvent réunis. Le droit de la défense est réuni. Si, dans d'autres pays, on avait créé de telles structures pour protéger les fortunes de l'État, ce n'est pas gratuit. Dans d'autres pays, la justice ordinaire existe. C'est parce que les États ont jaugé que la justice ordinaire ne peut régler les problèmes. On a créé des cours spéciales pour protéger la fortune de l'État. Nous, tous ici présents, sans l'État, on ne peut pas vivre. On a besoin de notre salaire à la fin du mois. On a besoin que les hôpitaux fonctionnent. On a besoin d'alimenter nos enfants, d'assurer leur scolarité. Mais si l'État manque de moyens, comment nous allons vivre? Je crois que la mise en place de cette cour est plus que capitale. Au niveau de la magistrature, nous n'avons aucun intérêt pour tromper le peuple tchadien, ni le chef de l'État. Je reviens sur la Cour suprême. Je crois que la loi régissant la procédure devant la Cour suprême a prévu un recours dans l'intérêt de la loi. Et qu'est-ce que nous constatons dans la pratique? Le recours dans l'intérêt de la loi, aujourd'hui, ce recours est utilisé abusivement.
Cette loi dit, lorsque une décision est rendue et qu'elle a acquis l'autorité de la chose jugée, ça veut dire que les parties n'ont pas exercé un pourvoi, le délai dépassé. Si le garde des Sceaux ou le procureur général estime que dans cette décision, la loi a été violée, c'est le procureur général ou le ministre de la Justice qui ont compétence pour relever un recours dans l'intérêt de la loi. Ce n'est pas dans l'intérêt des partis. Mais aujourd'hui, ce qui se passe dans la pratique, c'est les partis qui impulsent ces recours. Et on remet en cause la décision rendue qui a acquis l'autorité de la chose jugée. Alors que la loi dit que même si l'arrêt sur recours du garde des Sceaux ou du procureur général est cassé, l'arrêt cassé demeure exécutoire entre les parties. C'est-à-dire la situation ne change pas. Mais ce qui se passe au Tchad, c'est comme si la justice ne se termine pas. Et ça, c'est une source d'insécurité juridique et judiciaire. Ça ne favorise pas la stabilité économique. Aussi, le sursis à exécution pratiqué par la Cour suprême. S'il vous plaît, est-ce que vous pourrez conclure ou vous résumer? Mais laissez-moi, madame, parler. La loi dit que les arrêts des cours d'appel sont exécutoires. Il y a 200 personnes qui se sont inscrites, donc résumez-vous. C'est la réforme judiciaire, madame. Il faut qu'on éclaire le peuple tchadien. La loi dit que les arrêts rendus par les cours d'appel sont exécutoires. Mais aujourd'hui, systématiquement, les arrêts de la Cour d'appel sont suspendus par la Cour suprême. Abusivement. Il faut que cette pratique cesse. Je reviens sur le foncier. La Constitution dit que la justice est rendue au Tchad par la Cour suprême, les cours d'appel, les tribunaux et les justices de paix. Ça veut dire que la fonction de juger est dévolue aux juges. Mais si on crée d'autres structures pour juger les fonciers, mais il faut changer la Constitution. Puisque cette mission de juger est confiée aux juges. Si un juge est saisi, mais on ne peut pas le dessaisir au profit d'une autre structure qui n'est pas compétente constitutionnellement. La fonction de juger appartient aux magistrats. Laissons les magistrats juger les fonciers. Sur l'ENFJ, l'école de formation judiciaire, au niveau de la magistrature, nous estimons que l'ENFJ est devenue une école où il y a trop de désordre. Les magistrats m'ont mandaté de dire que l'école de formation judiciaire doit être placée sous l'autorité du chef de l'État. Directement. Cette école doit être placée sous l'autorité du chef de l'État. Parce qu'il y a des géographes qui sont devenus des magistrats. Des gens qui n'ont pas un diplôme de droit sont aujourd'hui des magistrats. Et ça pose problème. Pour juger, il faut comprendre le droit. Tu ne connais pas le droit, comment tu vas départager les deux parties juridiquement? Ce n'est pas possible. Le prestige de la justice. Mais qui dit prestige de la justice dit traitement adéquat. Aujourd'hui, le traitement entre la Cour suprême et les juridictions inférieures... Vous avez des propositions intéressantes là. Oui. Il faut aussi nous les faire parvenir pour qu'on les prenne en compte. Ok. Maintenant, je viens sur la police judiciaire. La création du corps de la police judiciaire. Je crois que la loi 30 régissait la police judiciaire. Maintenant, si on vient pour réviser cette structure, on aurait dû procéder par une loi et non par une ordonnance. Le principe de la légalité. Et dans la Constitution, la Constitution dit que la police judiciaire appartient aux forces de défense et de sécurité. Et la même Constitution dit que le corps de la police judiciaire est placé exclusivement sous l'autorité du ministre de la Justice. Il y a un problème. Donc, sur ce point, je crois que les magistrats sont là. Il faut qu'on consulte les magistrats pour un peu harmoniser certaines choses. Je vous remercie, madame. Merci beaucoup, monsieur Wad. Bien, donc il nous reste 10 minutes. J'ai une grande considération pour chacune d'entre vous, un profond respect. Mais ce soir, donc, certains ne pourront pas parler parce qu'il nous reste 10 minutes. Mais avec votre permission, je vais donner la parole au doyen Kassiré.
Merci, Madame la Présidente. J'interviens pour peut-être restituer les choses. Je commence par la plus difficile. J'ai été surpris que le Conseil économique et social, qui était une institution de dimension internationale, pourrait être radié. Je crois que c'est une attitude grave et négative. Le Conseil économique et social est un organe dérivé du Conseil économique de l'Union, de la Banque mondiale. Ce n'est pas africain. J'ai été 2 fois responsable de cela. Donc, nous ne pouvons pas, au mépris des raisons fondées, supprimer le Conseil économique et social. Non. Ça, je vous le dis. C'est un organe de l'ONU. Tous les États qui sont membres de l'ONU ont des conseils économiques et sociaux. Ce n'est pas un problème de sentiment. Et je pense qu'il faut que vous compreniez ça. C'est une erreur grave. Les gens peuvent se moquer de nous. C'est une erreur, ça peut se pardonner, mais c'est une erreur grave. Deuxièmement, ça fait plus d'une heure et demie. Nous avons discuté de tout de la justice. J'ai été 2 fois ministre de la Justice. 2 fois. Sous 2 régimes différents. Le fonctionnement de la justice au Tchad n'est pas différent du fonctionnement de la justice en Afrique. Nous avons les idées occidentales, mais à l'exécution, nous ne nous retrouvons pas. Je vous suivais dans la discussion. La justice qu'on applique, elle était valable pour les Occidentaux européens. Nos ancêtres avaient d'autres systèmes de jugement. Malheureusement, nous avons été colonisés parce qu'ils sont plus forts que nous. Ils nous ont dominés. Ils ont voulu nous imposer leur système de rendre le jugement. Et ce système a été renforcé après la Deuxième Guerre mondiale. Tous les États qui naissent doivent respecter le principe fondamental, celui de l'être humain. Celui de l'être humain. Et c'est cette justice-là que nous avons copiée en tant qu'État découlant de l'État européen. Malheureusement, nous n'avons pas été élevés, éduqués par nos parents, parce que ce qu'on applique, et le système chez nous de jugement, de droit, a été modifié, particulièrement en Afrique, par les fondations de religion. Les États
musulmans appliquent l'islam. Les États occidentaux appliquent leurs droits chez eux. Mais quand ils nous ont colonisés, ils nous ont imposé leur système de jugement. Ils nous ont imposé un système de jugement. Mais si nous n'arrivons pas nous-mêmes à prendre la responsabilité de reconstituer le droit par rapport à nos mœurs, nous n'aurons pas de problème. Nous n'aurons pas de problème. Mais nous avons copié le droit de ceux qui nous ont colonisés, qui n'ont pas de rapport avec notre culture, de notre vie. C'est comme en politique, nous le copions. Actuellement, on est égarés. Nous n'avons pas nous-mêmes nos propres idéaux. Écoutez, et nous passons notre temps à nous critiquer sur quelque chose qui ne nous lie pas du tout. Ça, je vous dis la vérité. Ce que nous examinons, ce n'est pas seulement au Tchad, c'est presque toute l'Afrique. Toute l'Afrique. Actuellement, on s'acharne l'un contre l'autre pour rien. Nous sommes tous des victimes. Nous voulons vivre comme nos ancêtres, alors que nous sommes régis par des lois qui ne nous concernent pas. Entre-temps, on se querelle. Écoutez, nous sommes tous des victimes. Nous sommes tous des victimes. Actuellement, nous accrochons, en quelque sorte, crachant l'un l'autre salive contre l'un. Non. C'est une erreur. Nous nous apprenons aussi, c'est une erreur. Parce que nous n'avons pas le droit, aujourd'hui, de décider de vivre comme nos ancêtres, dans le respect. Nous allons continuer. Nous allons continuer. Oui, c'est vrai. Doyen, il est 19h30. Que nous sommes obligés d'arrêter. Merci infiniment pour tout cet éclairage et ces conseils. Je vais dire. Nous sommes obligés d'arrêter. J'ai été 2 fois ministre de la Justice. Il est 19h30. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ne vous en prenez pas à ceux qui vous jugent aujourd'hui. Ce ne sont pas avec nos morales africaines ou tchadiennes. Vous savez les morales de l'Europe. Vous comprenez? Nous nous querellons pour rien. Ça, Madame la Présidente, je l'ai dit parce que, à mon âge, j'ai 78 ans. J'ai 78 ans. Oui. Je vous dis, j'ai été 2 fois ministre de la Justice. J'ai occupé toutes les fonctions. Ceux qui me connaissent sauront. Tous les présidents, j'ai travaillé avec eux. Oui. Nous nous rejetons les responsabilités pour rien. Pour rien. Avec les lois des autres, nous on s'entretue. Donc moi je pense, je veux dire à ceux qui pensent que le droit c'est une affaire, non. Ça fait partie des données de la colonisation. Merci doyen, merci infiniment. Ouais. Merci, merci beaucoup. Merci. Merci.
Merci beaucoup. On a le couvre-feu, on est obligé d'arrêter. Merci infiniment pour cet éclairage. On reprend demain à 8h, Inch'Allah, pour continuer avec les présentations, avec les interventions. Merci à tous, merci à tout le monde. Demain à 8h, Inch'Allah. السادة والسيدات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن اليوم وصلنا إلى نهاية المطاف فيما يتعلق بالمنتدى الوطني الشامل للإصلاح المؤسسي، وقد تداخل العديد في هذا اللقاء بطرح أسئلتهم واستفساراتهم. وفيما يتعلق بخصوص إصلاح القضاء تعلق الأمر بالأحوال الشخصية وخصوصا المرأة وخاصة قانون الأسرة، وتابعتم بدقة ودقيقة مداخلات أعضاء المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وكذلك الأساقفة والمهتمين بالقضاء. ثم قال بعضهم رافضين القوانين التي جاءت بإملاءات خارجية بالأحرى من فرنسا وهي قديمة لا تصلح مع واقع شعبنا. وأضاف كثير كوماكويك باعتباره من العقلاء أي من القدماء تداخل وقدم استفسارات وتوضيحات مليئة فيما يتعلق بالقوانين التي وردت إلينا من الدول المستعمرة. والآن ما بقي لنا إلا أن نشكر متابعتكم لنا ووقوفكم معنا حتى هذه اللحظة، وأنقل الميكروفون إلى زميل استيفان ليختم لنا هذا اللقاء، ونستأنف اللقاء إن شاء الله يوم غد بإذنه تعالى. Oui, Adam, vous l'avez dit, ça a été houleux et comme les uns et les autres l'ont suivi, eh bien, ce soir, ça a été vraiment houleux et surtout, on retiendra la proposition donc relative à l'adoption du code de personnes et de la famille qui a été faite par les femmes juristes, l'association des femmes juristes. Il y a également la question de la mise en place de l'observatoire du genre. Ça également, c'est l'une des propositions de l'association des femmes juristes. Et voilà, un autre juriste qui souhaiterait qu'on donne au corps judiciaire, à tous les corps judiciaires, tous les moyens de leur politique pour leur permettre justement d'accomplir aisément leurs tâches. Et la question du conseil, de la suppression du conseil économique, social et culturel est...